Ez duxwazim zikra mêvanên mijde dewlet cihatine bikin. Ji Kurdistana Iraqê ji Komariya İslamî ji müessesa jiyan ji Kurdo ji bi xêr hatin. Ji Kurdistana Sûriye Şêx Zayed jî bi xêr hatin. Ji Kurdistana Îranê cemaeta Da'wet û Islahê jî bi xêr hatin. Güneydoğu'ya gelmemizin temel sebebi bundan 3 yıl önce Medrese Alimleri Vakfı MEDAV'la birlikte başlattığımız Karadeniz'den Güneydoğu'ya, Güneydoğu'dan Karadeniz'e Kardeşlik Köprüsü çalışmamızı geçen yıl İstanbul, Güneydoğu, Güneydoğu, İstanbul arasında yapmıştık. Bu yılda Ankara'dan Güneydoğu'ya şu anda 50 kadar hocamızla birlikte Ankara'da camilerde görev yapan hocalarımızla birlikte dün Urfa'ya geldik. Bugün Diyarbakır'ımıza gelmeden önce arkadaşlarımız MEDAV'dan bize İttihad-ı Ulema'nın icazet merasimi olduğunu söylediler. Buraya programı değiştirip gitmek ister misiniz deyince elbette dedik, çünkü bu çok önemlidir. Kardeşliğimizi pekiştirmek için, Müslümanların birliğini fiilen göstermek için zaten bizim Kardeşlik Köprüsü'nün anlamı da bu. Dolayısıyla programa iştirak etmiş olduk. Çok memnun olduk. Burada ulemayı görmekten müteassis olduk. Hepimiz biliyoruz ki innemel mu'minune ihvetun, ancak Müslümanlar kardeştir. Kardeşlik konuşulacak bir şey değil. Bil fiil yaşanacak bir şeydir. İşte o da burada yaşanıyor. Dolayısıyla ne zaman Müslümanlar krize girmişlerse tarihte, yani toplam olarak Erbakan hocamızın merceğinden baktığımız zaman, çünkü ben 25 yıl onunla birlikte çalıştım, 3 büyük kriz geçirdiğimizi görüyoruz. Birinci kriz Moğol istilası, Bağdat'ı istila. İkinci kriz Kudüs-ü Şerif'in Haçlılar tarafından işgali. Üçüncü krizimiz ise Osmanlı'nın yıkılması ve İslam ülkelerinin 57 devletçiye bölünmesi. Birinci krizden nasıl çıktığımıza baktığımız zaman biz şunu görüyoruz. Birinci krizden İslam'da Müslümanlar, ırklar, mezhepler, tarikatlar, cemaatler, bölgeler olarak İslam'da ittifak ederek çıktık. 50 yıl sürdü Bağdat'ın istiladan kurtuluşu. Kudüs'ün Haçlılar tarafından istila edilip Müslümanların 18 ayrı bölgeye ayrılmasından biz 100 yılda çıktık. Selahaddin Eyyubi'nin komutasında ve yine İslam'da ittifak ederek çıktık. Şimdi ise Osmanlı çökeli 100 yıldır Müslümanlar büyük bir buhran geçiriyoruz. Ama bu buhrandan ancak İslam birliğiyle çıkarız. Ancak İslam'da ittifak ederek çıkarız. Bugünkü çeşitli cemiyetler, cemaatler, tarikatlar, partiler, her gruptan Müslümanın İslam'da ittifak etme farziyeti vardır. Kim biz hayırlı bir iş yapıyoruz, hakikaten usule uygun yapılıyorsa biz ona koşup katılmak durumundayız. Müslümanların
Birimizin derdi, hepimizin derdi olursa çok çabuk kurtuluruz. Bugün Filistin kanı alıyor, bugün Suriye kanı alıyor, bugün Mısır kanı alıyor, bugün Türkiye'nin güneyi kanı alıyor, bugün Irak kanı alıyor, bugün Libya kanı alıyor, Yemen kanı alıyor. Bunlardan nasıl kurtulacağız? Biz vücuduz. El mu'minune ke cesedin vahide. İman edenler tek bir vücut gibidirler. Vücudumuzun her tarafı yaralı olsa bile hiçbir yerinden vazgeçemeyiz. Bu yaraları tedavi etmek ümmetin alimlerine düşer. İşte o alimler olarak bu çalışmaları yaptığınız için ben de bu çalışmayı yapan kardeşlerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Güzel bir çalışma yapıyorlar ve Allah buraya katılanlardan razı olsun. Bizim Kardeşlik Köprüsü programımızın 4 amacı var. Birincisi Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirmek. İslam ortak paydası. İkincisi Karadeniz'den ve batıdan bu bölgelerdeki medreselere talebe akışını sağlamak. Üçüncüsü milletimizin, ülkemizin insanının kulağına tatlı haber göndermek. Çünkü haberlerle imtihan oluyoruz. Allahu Teala ve neblu ve ahbarakum diyor. Sizi haberlerle imtihan edeceğim buyuruyor. Dolayısıyla bu bölgenin terörle anılması bizim batıdaki Müslümanların ağrına gidiyor. Bunun bir an evvel tedavi edilmesi lazım. Buradaki bu icazet merasimine gelince bu da bütün icazetler bizim birliğimizi, beraberliğimizi sağlamak içindir. Bu birliği, beraberliği İslam ortak paydasında sağlayabilmenin her adımı Müslümanları sevindirmesi lazım. Bunu kim yaparsa yapsın, hangi cemaat, hangi bölge, hangi parti, hangi tarikat, hangi kuruluş yapıyorsa. Onun için ben bir İttihat-ı Ulema'yı tebrik ediyorum. Bu çalışmayı kutluyorum. Biz de buraya Din Görevlileri Birliği Derneği olarak katılmaktan çok mutluyuz elhamdülillah. حقيقة أزقلك خوش حالم دل خوشم كمن بجلاري كر شفاء مراسيمي إن شاء الله خد تعالى قبول كد خد تعالى بركته بختي حقيقة جرينجي وأهميتها علمي بما درت كفيتن في قافي علم ورقرتنا علمي معرفة شارزايبوني يابصانهي كفتي في سردمي اگر امسح كينه زانايت بسلمانا اش قديم يكي وكو امام بخاري بهزارها كيلومتر او دا بريد حتى شيابو حديثك بزانت حديثك راست يان راست نيا يان حتى بچيتا جم زانايكي درسك بخوينيتن ویگا و هر کسک دشیتن شر هر جیه کی بدن دشیت استفاده کتن اش علمی هر زانای کی ویتن واسطه او همو تکنولوژیا و واسطه اینترنت و واسطه تلویزیون اجبر هذه حقیقت يعني أبا مسؤوليتك ومظنة يعني سر ملت ما وكو بصرمانة وكو طلبات علومات شرعي اجبر هندي حقيقة يعني ام دسخوشي اتحاد علماء كاين كاف دوري مظن هي ان شاء الله خد تعالى زياتر توفيقهم بدة ام همو صالة ان شاء الله ما ببينين يعني خلق زياتر اجازات علمي وربقريتن ويعني وكو خد تعالى بيشتن يعني يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات يعني او هفالت ما كافرو دي اجازه ورقرن حقيقة خد تعالى قدري واني مظن كري بلن كري شو كانسان بايمانه جم خد تعالى دي مظن بيت واجريكا كشت قال ايمانه علمي شابيت زانست بيت معرفتها بيت دي قلق درجه ومنزلته مرتبوي قلق ومظن جم خد تعالى جبر هندي مسؤوليتك ومظنه مسؤوليتك ومظنة مفروضة وهريك ما محاولة بكتن بزانيتن وكو بيغمر صلى الله عليه وسلم بيجيتن بلغوا عني ولو آية حتى أجر آياتك جبيت مروفير ببيتن أفا مسؤوليته ما كأم جاهنا خلق الدين إجبار هندي مسؤوليتك وما ظنش خذ تعالى بيشتن إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني إنسان عالم إنسان زانا شارزاي علمي ويشان زياتر بيت هندي دي ترساوي مفروض هو زياترش خذ تعالى بترسيتن ترس أجا مروفش خذ ترسي مروفش كاسي نا ترسيت أجا مروفش خذ ترسيا خذ تعالى دي توفيق مروفي دات بخاطران دي هتمروف شيتن أو علمي كمروفي هاي بجينتا همو جهاني واخذ تعالى بركاتي بختار جهانه حقيقة يلو أب إجازات علمي يعني أتكية كي ويقلك هي السر جنج مسلمانة
تعليم علم قرآني أمريكي إلهية أمريكي بيغمبر عليه الصلاة والسلام يعني مطلقا تأثير ويناكي لسر جنجا لسر توحيدا كلمة مسلمانة قل لك تشتكي باشا خاصة إلو أم بيزين أعداء إسلامي نيار إسلامي ثانية كنا سكنن جبو خاطري اعتقاد وفكري جنج مي مسلمان خرابكن وخاصة إلو يعني أمة إسلامي معاناتك كي مشكلاتك وهي جصافاشا فكري أف مدرسها دبنا تقوية كي برمزن دبنا تقوية كي همج عقيدة عقيدة سليمة عقيدة تقول يا إسلامية تيرا وهمج علمي إلهي لج علمي قرآني لا يا دي وحقيقة دائما استكما يودا خوازما يا أمنا خوازن صادجا أفتوانا هناك ما جمع بكي يعني أو تاني نكافية لهم بري في علمي لهم بري في توكيد عقيدة جمر لازمة إخلاص وربط قلبي جمع نصادج أفتوانا سلسلي ما مدفرد جمعكي قالك قلوبي ما جمع ببن حتى جو أمكان بن لهم بري في غزوة فكري ياجوج شرقي تيما وياجوج غربي تيما أقل لا يقلق فكر با أقل قمانيس فكر با ياجوج شرقي تي أفبر مهمة أتقاسم دائما جي في مساجي جي جنجي مسلمان جي سيدالاري مرا أم للسرفي نقطي بسكنين يا أساسي جي جو أزبيجم بلكي هناك أزبيجم ويقالك خو بغيدين يعني جماعات إسلامي أبيجو أم بيجن طرقي صوفينا ين قضية دعوي إسلامينا جرك هريكي دف بيج جماعتا من أم بردن دف بسا أز بسا جلك الدشن جامع أم بي هريكي طبي أف بارجي سربشتا عالمايا سربشتا مشايخايا هر كس كي جو بأز دعوة إسلامي وإشبار ميني آيات القرآن الكريم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون علماء التفسير دفردا قوتنا دفردا الصالحون بمعنى يكيتي بيرلك برابرلك جبو خاطري جو أمكار بن حاكم الدنيا يقول شاوى أمة إسلامي بري حاكم بو وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم أم نكرن بابن آمر دبي دنيا إذا وقت جو أم يكيتي محبة إخلاص جرك أف جماعات إسلامي دف جبي كلمة بردن أف مريد منا تفريقية هركس كي أزقلك جاربيت بيجم جو شيخ لر مشايخ لر هركس بيجي مريد إخوة بيتشاوى جو ما دام كي غاية إسلامية غاية كيتية جبو تشتي ام بي جرك شاوى جو جير الصايجو حرمتي جرك الشيخ ديربكي مع الأسف أميرود ميزينن وبكل أسف طب ملا خزنويجي ونزانن إيرو يعني مظلم مؤسسة كطريقة نقشبندية أمجي كوريفي مؤسسينا يورما مجد در حقيبي مسألة يعني أم قال لك يزانن تركي ده بلكي صلي صديق بينجي تابعي مالا خزنوية أما مع الأسف أم بيزن حتى إيه تابعي ما هركز دبي مريدي ما ويشلو يكيدي تشبي ويشلو وحدة تشبي أما يشلو بكم لبن صحابي خمرنا عليه الصلاة والسلام هركز جو بأزم ها لقصولنا بيزن معناته غايتنا إسلامية عجبا أم نكرن لقارشي في هجمة في غزوة فكري بكن إلا بوحدته بيكيتي. Tanzanya'dan geldim. İstanbul'da 29 Mayıs Üniversitesi'nde Uluslararası İslam ve Din Bilimleri 2. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle burada bulunduğum için müteşekkirim. Yani memleketimde bu tür programlar yok. İcazet programları yok. İşte buradaki bu programları düzenleyenler öncelikle teşekkür etmemiz lazım. Çünkü İslam dininin İslam ilimleri ihya etme çalışıyorlar. Bu programları olunca ise
din İslam ilimleri büyütüyoruz. İcazet olarak büyütüyoruz. Yani mesela şimdi bazı insanlar çıkıyorlar ki dini eğitimi nereden almış, nereden aldığını bilmiyoruz. Ama bu tür programlar olunca çok güzel oluyor yani. Burada geldiğimde şöyle bir şey gördüm ben. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Mathalul mu'minina kal bunyan yeşuddu ba'duhum ba'da. Yani Müslümanları bir bina gibidir veya bir vücut gibidir. Yani bir ihtilaf olunca, bir sıkıntı olunca birbirlerine beraber olurlar. İşte şimdi biz de hep beraber topladık. Sıkıntılarımızı çözüyoruz burada. Bir çözümü bulmaya çalışıyoruz. Birlik olalım, beraber olalım. Müslüman alim olarak toplanalım beraber, sıkıntılarımızı beraber çözelim. من وەکو نوێنەری زانانی کۆمەڵی ئیسلامی بەشداریم کردووە لەم مۆڵەتنامەیەدا کە مۆڵەت دراوە بە کۆمەڵێک لە زانستەکان و بەڕێوەبەری ئامادەی عەبدوڵای کوڕی عومەرم بۆ زانستە شەرعیەکان کە لە کوردستانی عێراق زیاتر لە 6,000 قوتابی ئیجازەیان وەرگرتووە لە زانستی شەرعیە و هەندێکیان بوونەتە ئیمام و خەتیب و هەندێکیان بوونەتە مامۆستا و هەندێکیان ئێستا دەعوە و بانخوازن لە کوردستانی عێراق. ئامادەکردنی ئەمە هەنگە بەڕاستی دەستخۆشی لە ئامادەکارەکانێکم و دەستخۆشی لە مامۆستاکانێکم و دەستخۆشی لە ئیدارەکەیەکەم و دەستخۆشی لە دەعوەتنامەکەیەکەم ئینشاءالله بۆ ساڵانی ئاتی خەڵقی زیاتر بەشداری ئەکا و نوێنەری زیاتری وڵاتان بەشداری ئەکا و ئینشاءالله ئەمەی کە لێرە حازر ئەکرێ لە زۆر شوێنی تریش ئامادە بکرێ لەلایەنی نوێنەرەکانی ترەوە و بێتە مای خۆشحاڵی بۆ مسلمانان بەگشتی. هەرکی زانانی ئیسلامی بریتیە لە یەخستنی مسلمانان لە سەرانسەری جیهانە واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا کە خوای پەروەردگار داوامان لێکە ئێمە هەمومان پابند بین بە ئەم دینەوە و هەروەها داوای ئەومان لێکە کە یەکگرتوو بین جیاوازی لە نێوان چین و توێژەکانە نەمێنێ لە نێوان ئەهلی زمانەکانە نەمێنێ بەڵکو هەمویان وەکو یەک جەستە وەکو یەک لاشە لەسەر ئەم زەویە خوای پەروەردگارە بژین و هەمویان بەشدار بن لە خەیر و بەیرەکەیە و ئەوەش بەوە بێ کە خەڵقی زانابێ لە علومی ئیسلامیە چونکە علومی ئیسلامی یەکێکە لەو هۆکارانەی کە ئەبێتە هۆی یەخستنی مسلمانان لەسەر ئەرزی خوای پەروەردگار. بێگومان ئاینی پیرۆزی ئیسلام بنەماکەی لەسەر علم و لەسەر زانست دامەزراوە و بەتایبەت علومی شەرعی وەرمیراتی پێغەمبەران عەلەیهیمو الصەلاة وەسسەلام إنما العلماء لا يورث دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. با بڵێن پێغەمبەران میراتیان پارە و سەروەت و سامانی دنیا نییە بەڵکو میراتی پێغەمبەران بریتە لە علم و زانست و زانیاری و خوای گەورە یەکەم ئاەتێکە بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەینێرێ ئاەتی ئیقرأ باسم ربک الذی خلق. لەبەرەوە علومی ئیسلامی و علومی دینی ضرورەتێکە و واجبێکە. طلب العلم فریضة على كل مسلم. گەڕان بە دوای علم و زانستدا واجب و فەریزەیەکیە لەسەر هەموو مسلمانێک بە تایبەتی علومی ئیسلامی مەبنای ئیسلام مەبنای ئاینی پیرۆزی ئیسلام لەسەر علم و زانست دامەزراوە بۆیە گرنگە کە هەر میلەتێک هەر کۆمەڵگەیەک عالمی زۆری تیابێ و علمی هەبێ و لە ڕووی زانستەوە لە پێشەوە بێ بێگومان ئەو مجتەمەعە بەرەو پێش و هەنگاوی بەرەو پێش و سەرکەوتن دەنێت. ئەمڕۆ پێشکەوتنی هەمووی جیهان لەسەر علم و زانست وەستاوە بە تایبەتی علومی ئیسلامی بۆ ئەم عەسرەی ئێمە زۆر گرنگ و پێویستە زۆر زەڕورە بۆ ئەوەی کە هەم کۆمەڵگەی خۆمان لە داڕمانی ئەخلاقی و ڕەوشتی بپارێزین ئەخلاق و ڕەوشت و بەهای گەورەکان بگەڕێنینەوە بۆ ناو میلەت و کۆمەڵگەی خۆمان و هەم ئاینی پیرۆزی ئیسلامیش بگەێنینە هەموو جیهان. ئەمر بە معروف و نەهی لە مونکەر واجبە لەسەر هەموو مسلمانێک. ئەمر بە معروف و نەهی لە مونکەریش بە علم و زانست دەکرێت. ئەگەر کەسێ علم و زانستی نەبێ ناتوانێت بیگەێنێ. و جوانترین کەلیمەش کە خوای گەورە دەفەرمێ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. چ وشەیەک چ کەلیمەیەک لەوە جوانترە کە ئینسان خەڵکی بانکە بۆ لای دینی ئیسلام بۆ لای کەلیمەی خوای گەورە
ئەو بانکردن و ئەو داوەتەش بێگومان بە علم و زانست دەبێ بۆیە گرنگە کە بە هەموو بەشەکانمانەوە بە هەموو لایەکەوە زۆر گرنگی بدەین بە زانستی ئیسلامی بە علومی ئیسلامی بە تایبەتی من زۆر دەستخۆشی لە ئیتحادی عولەما ئەەکەم کە هەڵساون بە ئەم هەنگاوە گەورەیە بۆ زیندووکردنەوەی سەروەتی علمی ئەم کۆمەڵگەی ئێمە و وەکو معلومی جەنابتانە ئێمەی کورد بەشێکی زۆر گەورەمان هەبووە لە ڕەوتی سەقافەی ئیسلامیە و زەمانێک هەبووە لە خلالی 300 ساڵدا علەمای کورد وەکو علەمای ئیبن کەسیر و وەکو ئەو علەما گەورانە کە باقلانی ئیمامی با بڵێن ئامێدی ئیبن ئادەم ئەمانە هەمووی علەمای گەورەی کورد بوون خزمەتی گەورەیان بە کورد و کوردستان و بە هەموو عالەمی ئیسلامی کردووە بۆیە من ئومێد دەخوازم ئەم مەدارسانە مەدرسەکانی ئیتحادی ئیسلامی ببنە هۆی زیندووکردنەوەی ئەو حرەکەتە علمیە لە وڵاتی ئێمەدا و ببێتە هۆی تەجمیع و کۆکردنەوەی هەموو علەمایانی کورد و کوردستان و عالەمی ئیسلامی لەم ئیتحادەدا و دەستخۆشی لە ئێوەشەکەم بێگومان هەموو بەڵێ بێگومان وەک ئازم کردن علم بە تایبەتی لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامدا علم و زانست ئەساس و با بڵێن سنتەری کاری ئیسلامی و کاری دینیە یەکەم هەنگاوێکە بۆ تەجمیع و کۆکردنەوەی هەموو مسلمانان و نەهێشتنی خلاف و جیاوازی بریتێ لە شارەزابوون لە ئیسلام شارەزابوون لە دین شارەزابوون لە علومە ئیسلامیەکان ئەگەر کەسێک شارەزایی هەبێ کە خوای گەورە ئەمرمان پێەکە واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا خوای گەورە ئەفەرمێ مسلمانان بە یەکڕیز بن دەست بگرن بە حەبلی خواوە تەفرقە و جیاوازیان نەبێ و بیریان لەو نیعمەتە ببێتەوە کە خوای گەورە ئەوان لەسەر کەناری تیاچووندا بوون بەڵام خوای گەورە ڕزگاری کردن ئەو نیعمەتەش بریتێ لە چی؟ بریتێ لە نیعمەتی علم و نیعمەتی پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا خوا منە دەخاتە سەر مسلمانان بەوەی کە پێغەمبەری بۆ ناردوون دەی ڕسالەی پێغەمبەریش بریتی بۆ لە ڕسالەی علم و زانست کەواتە ئێمە لە ڕێگەی ئەم علم و زانستەوە ئەتوانین سودمەند ببین لەو نیعمەتە گەورەی خوا کە نیعمەتی برایەتی و یەکڕێزی و تەبایی مسلمانانە بۆیە ئەم مەدارسە علومی شەرعیانە ئەم مەدارسە دینیانە زۆر گرنگن هەم بۆ وەحدەت و یەکڕێزی مسلمانان هەم بۆ مسەقەفکردن و بەرەو پێشوونی گەنج و لاوەکانی ئێمە هەم بۆ خزمەتی نەتەوە و وڵات و نیشتیمانی خۆمان کێمە توانین لە ڕێگەی علمەوە خزمەت بە نەتەوەی خۆمان بکەین وەک پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ خەیرکم لعشیرەته ما لم يأسم باشترینتان ئەو کەسانن کە خێرتان بۆ نەتەوە و میلەتی خۆتان هەیە مادەم لە خراپەدا نەبێ دەی باشترین خزمەتێک کە بە میلەتی خۆمان بیکەین بریتە لە شارەزاکردنیان لە ئاین لە دین لە فێرکردنی زانستە جوانەکان هەم زانستە دینیەکان و هەم زانستەکانی تر ئێمە بە هەموو لایەکمانەوە بە زانایانی لە تاریخی زانایانی کووردا هەمیشە خزمەتیان بە نەتەوە خۆیان و بە نەتەوەی عالمی ئیسلامی کردووە خزمەتی گەورەیان بە عالمی ئیسلامی کردووە کە هەمیشە هەوڵی یەکڕێزی و یەک سەفی مسلمانیانیان داوە و ئەخیر جهدی زانایانی کورد بۆ یەکڕێزی مسلمانان جهدی دکتۆر پرۆفیسۆر عەلی قەرەداغیە کە هەمیشە هەوڵی ئەوەدا ئیتحادی گەورەی علەمایانی کۆکردووە هەمیشە هەوڵەدا یەکڕێزی ناونەتەوەکان بپارێزێ هەمیشە هەوڵ ئەدا بۆ ئەوەی کە لە ناو عالەمی ئیسلامیە لە وڵاتە ئیسلامیەکاندا مشکلە نەبێت جیاوازی نەبێت تەفرەقە نەبێت ئەویش حتمما لە ڕێگەی علم و زانستەوە و ئێمەش ئومێد دەکەین کە ئینشاءالله ئیتحادی علەما و ئێوەی جەنابتان و ئەم مەشروع خەیرە جوانە ببێتە هۆکاری یەکڕێزی و یەکپارچەیی وڵاتان و برایەتی ناو هەموو چین و توێژەکانی عالەمی ئیسلامی و ئومەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. I'm from Ghana. I'm a student here at Istanbul Medeniyet University. I'm studying Masters in Islamic Studies. Actually,
the impact of Quran in our lives is very important. And Quran is a revealed book by Allah subhanahu wa ta'ala, which has been sent to the Ummah. And it has a great impact in our life because Quran is one of the noble book in which it unites all the humanity. Whether you are black, whether you are white, Quran is the unique book. That is Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakar wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Wa qaba'ila lita'arafu. The Quran has been revealed to the humanity in which Allah subhanahu wa ta'ala wanted to tell us the uniqueness of the Quran. The uniqueness of the Quran is amazed. So lita'arafu means that Quran is one book for the Ummah. So this means that memorization or tahfiz al-Quran fi ayyi makan in every places is very important for the humanity. So it helps us. Quran helps the Ummah to come together. So it is very important whether you are Turkish, whether you are Ghanaian or any country. Quran helps us to unite. So it is very, very important. Secondly, the way this program has been established, it helps the Ummah, Ittihad al-Ulama, it helps the ulama, the youth, to come together and also to learn about Islam. It helps us a lot. For instance, in Turkey, I have observed many things. That is the unity of the Ummah, because Islam has created unity, because no one is perfect, but Islam, inna akramakum indallahi atqakum. At-taqwa means what? Al-Quran. Al-Quran always unites us. It let us become together. So this means that Turkish government has done very well to promote the study of Quran, the study of the Hadith, the Tafsir is very, very important. You know, these guys, they are all youth. They are now become the society of the leaders in the society. When it comes to the Tafsir of the Quran, Ahadith, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan, all those Ahadith, it helps for the rest of the Ummah to understand Islam. You know, in Islam also, we have this school of thought that is Imam Malik, Shafi, Hanbal, Hanafi. All of them came together to to unite. All of them, they are also basis on the Hadith of the Prophet, the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it is very, very important for us to come together to study this religion, which will unite us and uplift the idea in which Allah subhanahu wa ta'ala has sent, because the Quran is the best Quran. Inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma anzalna ma fi laylatul qadr. The night has become the great night, and also the Quran has become the greatest Quran on earth. So that is my what I can say. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إن مهمة مدارس الشريعة الإسلامية هي في تأصيل الدين وتعظيمه في قلوب الشباب والتأكيد على وحدة الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذه الوحدة تحدد من خلال القرآن مشروع الولاء والعداء، فلا يجوز أن يكون هناك عداء داخل أمتنا، لأن الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وحدد الأولياء فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وحدد من هم في خانة العداء فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لذلك لا يجوز أن نختلف في الداخل، وعدونا واحد، يجب بكل ألواننا وأطيافنا ومذاهبنا وأعراقنا أن نتجه صوب العدو الواحد ألا وهو الكيان الصهيوني الغاصب. فلذلك نحن
على مختلف المذاهب عربا وكردا وفرسا وتركا وعجما وبربرا، يجب أن نكون في مشروع واحد هو مشروع لا إله إلا الله محمد رسول الله. العلماء يجب أن يكونوا هم الطليعة في توحيد الأمة وإطفاء نيران الاختلافات فيما بينها. مشروع الكفر العالمي يؤكد دائما على التجزئة والتقسيم من أجل أن يتحكم بالأمة من جديد ومن أجل أن يسلب ثرواتها، نفطها، غازها، كل معادنها. مسؤولية العلماء أن يؤكدوا على وحدة الأمة. بكل أسف في الكثير من الأحيان العلماء يكونون تحت إدارة السلطان، تحت إدارة الرئيس أو الحاكم، فيعملون وفق مشاريعه وبرنامجه السياسي. كثير من قادتنا في عالمنا العربي والإسلامي يدفعون صوب الشرذمة والتفرقة، فينطلق هؤلاء العلماء في تقسيم الأمة وشرذمتها. لذلك هناك نوعان من العلماء، هناك عالم الهداية وهناك عالم الضلال والغواية. عالم الهداية هو الذي يدل الناس كيف يجتمعون مع بعضهم البعض ويشرح لهم المشتركات فيما بينهم. ربنا واحد، ديننا واحد، قرآننا واحد، نبينا واحد، عدونا واحد. عالم الغواية هو الذي يدل الناس كيف يختلفون فيما بينهم وكيف يتميزون من أجل أن يحقق سطوته ووجود سيده على أرض الواقع. لذلك نحن يجب أن نكون مع علماء الهداية في وجه علماء الضلال والغواية. هذه المراسم هي مراسم رائعة تتكرر عاما بعد عام، تخرج طلابا مسلمين مثقفين مفعمين بالحب والعلم، ويدعون إلى الوحدة، وحدة الصف، لكي يبقى هذا الإسلام وهذا الدين متجذرا في بلادنا، في تركيا، في ديار بكر، في كل مناطق العالم. علماء الدين الصالحون هم علماء يسعون إلى إبقاء جذوة الدين والإيمان داخل بلادنا، ليقترن الإيمان بالعمل لكي تعيش أرضنا ولكي تحيا حياة عزيزة كريمة إن شاء الله. أميرو كيف خوشنا الحمد لله. كو إيرو الحمد لله قالك طلبي ما الحمد لله إجازة ستاندن بوي شكلي ما قالك إنسان دعوات كرمون الحمد لله جدار فاج هندرو قالك إنسانا الحمد لله اشتراكي في دعوتي مكرن والحمد لله بشكل كي خوشك أمد بي إن شاء الله ضرب أصبو ام دخوازن تدريسات زحف ورا كرني چونكو احتياج بعلمي زحفه سبب مسلمان ايرو الباش معنا ام قناعت كنكو جنزاني جهالة مسلمان الباش معنا جبروي ام دخوازن دوي موضوع ده دوي واري ده ام دخوازن زيدتر خزمتي بكن چونكو السبب عزتا اسلامي مسلمانا جبري ده اف بيا جبري ده علم بويا اسلام جبري ده بعلمي بيشفتشيه بعلمي بلندويه بعلمي انسان اصلاح وهدايه بونا جبري خصوصيتي ام جي دفي واردم تخازن پر خدمتي بكن جبري يعني الحمد لله تشتيج دستمتي دفي واد ام تكن ام تخازن تماما مسلمان اجي دفي نقطه ده جمره بن اريكار چونكو اف دعوه اف دين ايمه توايه ام دخوازن کو انجخ ام تف دستی خو بدنا هفدو و ام تف آریکاریا هفدو بکن انجخ بوی شکلی کی چیجه ورا تشتی کش دستی ویتید و او که هذا قاطقیا خو به خوی خدمته هنیده آریکاری بکد و خدمته هنیده تمام خلقی خو تمام مسلمانم دعوتی وی عیشید کن ایدی خود تعالی ما مسلمانان تماما موفق بکه خود ایکو هاتن جی خود تعالی پر خیراوان مازن که ام پر متشکرین جوان را و ام طلبا ام هیویاد عاجد کنش تمام مسلمانان کو دعا بکن خود تعالی ما دوی خدمته هذا موفق بکه ده اف خدمتی و ها اف مراسمه و ها ده زیدتر و نتشی کرنی و امیدیت کن کو مسلمان جی مرا دعا بکن خود تعالی جو راضی به خود تعالی جوجی راضی به کو اون بون سبب ما اف خبردانی خو مساجی خو مدان مسلمانا بل جهر جماعتي جهر او کی طريقتي جهر فرقه امتي الحمد لله انسان هاتن ماجي هر فرقه دعوت كرن ما فرق نخست نقابات مسلمان هذا چون كل با ما فرق دنوا مسلمان هذا تنيه
طريقة بن جماعة إسلامي بن وكيدي بن سيدالي سيدايك ودرسيد بيجن مدرسي مدرسة بن لباما تف بقيمة أم تف وجودك جوان دبينن أم واجي وجودك أم يعني برشكي شخد بينن أم خواجي برشكي جوان دبينن شبروي خدمة إسلامي ده مجادلة إسلامي ده أم فرقنا نقبات مسلمانة ده چونكو خي تعالى جل جلاله أم جهفرة كرنا برا وتي إنما المؤمنون إخوة مسلمان براي هبدونا شبروي ما دام ربي ما أمكننا برا شبروي أمجي تمامي براي إخوة قاسي إمكان إخوة ما دعوات كرن هر أجر هناك ما وان دعوتنا كربجي يعني بقاسي إمكان إخوة ما كرنا دمج ما نهاتية يانا أم دخوازن تمامي مسلمانة تمامي جماعة إسلامي طريق إسلامي مشرب إسلامي مذهب إسلامي تف أم دخوازن ورن وأم لبامة تمام يكن أم حش تماماتكن وجيه تبا سرسري مهيا